بسم الله الرحمن الرحيم. روى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين بردة حبرة. ابن ماجه ابن عباس radhiyallohu anhumaning hadisidan rivoyat qiladi. Azat sallallohu alayhi vasallam iki aytda xibara Yemen'in belgili kiyimi. Xibara çapan kiyeteli. Eki ayttın tündörün ibadat menen ötkөрü. Munda keçenin bardığın je akırkı 3/1 zikir namaz, Kur'an tilavatı, takbir, tasbih, istiğfar menen ötkörülüp. An Ubadata ibn Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qala: "Men ahya leyletel fitri ve leyletel adha lem yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Rawahu at-Tabarani. Ubada ibn Samit radhiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kim fitr tunun jana adha tunun soob ümitinde uykusuz ötkörse, jürekler öle turgan kunde anın jüregi ölbeyt dedi. Tabarani rivoyat qilgan. Eki ayt kundörü dua qılıp, oşonduktan ertege ayt degen tunde köp dua qılууга areket qılуу zarıl. Eki ayt tündögü dua kabıl. Oşonduktan ertege ayt degen tunde köp dua qılууга areket qılуу zarıl. Muhtadi kişiler ayt namazına erterek jö жүрүп салават менен такбир айткан абалда барышат. Намазга канча көп ынтызар болуп турса, сообу ошончо көп болот. An Ali radhiyallahu anhu qala: "Minas sunnati an takhruja ila al-'Eid mashiyan." Rawahu at-Tirmidhi. Ali radhiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Aytqa jö жүрүp баруу сүннөт. Tirmizi rivoyat qilgan. Imam ayt namazga jetip bara turgan bolup чыгуусу сүннөт. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ушундай кылган. Үй бүлөсүнө кеңчилик жана мол көлдүккө шарт жаратуу. Майрам арапасында жана майрам күндөрү нафил садагаларды мүмкүнчүлүгүнө карап адаттагыдан көбүрөөк кылуу керек. Көрүнгөн ар бир мусулманга кубануу жана шаттык тартуулоо. Аларды майрам менен куттуктоо, жакын кишилерин, жар дос жана үлпөттөрүн зыярат кылуу. An Aisha radhiyallahu anha qalat: "Dakhala Abu Bakr wa 'indi jariyatani min jawari al-ansari tughniyani bima taqawalat al-ansaru yawma bu'atha." Qalat: "Walaysata bimughanniyataini." Faqala Abu Bakr: "Amazamiru ash-shaytani fi bayti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa dhalika fi yawmi 'Eidin." Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: "Ya Abu Bakr, inna likulli qawmin 'Eidan wa hadha 'Eiduna." Wa fi riwayatin: "Inna Abu Bakrin dakhala 'alayha wa 'indaha jariyatani fi ayyami Mina tughniyani wa tadrabani." Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam musajja bi thawbihi fantaharahuma Abu Bakr. Fakashafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anhu wa qala: "Da'huma ya Abu Bakrin fa innaha ayyamu 'Eidin." Aisha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Abu Bakr kirgende aldımda ansariylerdin kızlarından ekөөsü bu az күнү ансарлар айта турган нерсени ыр кылып айтып жатышкан эле. Экөө ырчы эмес эле. Ошондо Абу Бакр Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө шайтандын амалы болуп жатабы деди. Ошол күнү айт күнү эле. Анан Расулулла саллаллаху алейхи вассалам: "О Абу Бакр, ар бир коомдун майрамы бар.
Бул биздин майрамыбыз dedi. Башка бир риваятта Абу Бакир ал Айшанын алдына Мина күндөрүндө киргенде, анын алдында эки кызча ыр айтар жана дуф, домбура чалышат эле. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам болсо кийимине жабынып уктап жатат эле. Абу Бакир бийик үн менен эки кызды токтотту. Ошондо Расулулла саллаллаху алейхи вассалам башын ачып тек кояларды. О Абу Бакир, бул күндөр айт күндөр dedi. Бул күндөр айт күндөр dedi деп айтылган. Бейбечара, жетим жесир жана кембагалдардан кабар алуу. Майрам күндөрү дал ушул тайпадагы инсандарды кабар алуу. Алардын дилине кубаныч киргизүү өтө маанилүү. Негизи орозо майрамында фитр садакасын кылууну, Курман майрамында курмандык кылууну жолго коюудан көздөнгөн максаты да ушул. Аталган майрам күндөрү бардык мусулмандар шат болушу керек. Ан Ибн Умар радияллаху анхума кала: "Фарада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям закатал фитри ва кала: агнухум фи хазал яуми". Раваху аль-Байхақи ва Дарақутни. Ибн Умар радияллаху анхумадан риваят кылынат, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фитр садакасын парз кылды жана аларды бул күндө кажетін чыгаргыла деди. Байхақи жана Дарақутни риваят кылышкан. Ошондуктан аталган кишилерден майрам күнү кабар алып, аларга кайыр-эхсан кылуу өтө сооптуу иш болот. Тууган уруктарга сыйлай рахым кылууну күчөтүү. Сыйлай рахым тууган урук мамилесин байлоо маселеси маалым жана белгилүү. Ал жөнүндөгү аяттар жана хадистерден көпчүлүктүн кабары бар. Ошону менен бирге бул маселенин маанилүүлүгү майрам күндөрү дагы да артуусун такыр эстен чыгарбоо зарыл. Коомдук байланыштарды бекемдөө жана араздашып жүргөндөрдү жараштырып коюуну амалга ашыруу.